परम सत्कारयोग बाबा अमीर सिंह जी, डॉक्टर पाल सिंह जी, डॉक्टर वर्गीज़, मेरे वीर गुरबचन सिंह जी गिल, डॉक्टर गुरसेवक सिंह जी ते सारे ही प्रबुद्ध विद्वान स्टूडेंट्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा विशा अज चुनिया गया है, ये सारे संसार का एक प्रमुख विषय है और इस विषय नूं हरेक धर्म ने या धर्म के अनुयायियों ने अपनी अपनी परिभाषा परिभाषित करने की कोशिश की। हरेक कभी आप किसी डिक्शनरी च देखोगे किसी भी वर्ड का एक मीनिंग नहीं होंदा, कई मीनिंग होंदे ने। इस तरह जिहड़े धार्मिक ग्रंथ ने, जिहड़े कंसैप्ट्स ने, उहदा भी एक मीनिंग नहीं होंदा, लिटरल मीनिंग नहीं होंदा, उहदा एक मिस्टिकल सिग्निफिकेंस होंदा जिसनों कि डीकोड करना होंदा। गुरु ग्रंथ साहिब बहुत शब्द ऐसे ने जिहड़े कि योगिक टर्मिनोलॉजी तो ने, कुरानिक टर्मिनोलॉजी ने, पर वो टर्मिनोलॉजी जिहड़ी है वो किवें चेंज हुंदी है, वो जिन्ना चकर धार्मिक ग्रंथां चों तुसीं कुछ टूकां नहीं लैंदे, जिवें डॉक्टर हबीब जी ने दित्तियां, डॉक्टर वर्गीज़ जी ने दित्तियां, उन्ना चकर उस दी ते असीं जो बयान करते हैं वो सार्थक नहीं होंदे। पहली गल मेरे भी डॉक्टर सुखदयाल सिंह जी ने की, सिख किते भी साडे वो विद्वान ने ये नहीं कहा कि वह विगड़िया रूप है, समरूप। गुरमुखी के अखर भी बहुत साडे पुरातन जिहड़े लिपियां ने उहदे समरूप ने, तो समरूप जिहड़े हुंदे ने तुसीं देखोगे एक सामर्थ कोश है सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह जी ने बनाई है, तो एक विगड़े रूप च फर्क हुंदा। दूसरी गल जिहड़ी मैनूं लगी वो ये है कि औरंगजेब जां जहांगीर उन्होंने जो साडे गुरु साहिबानां नाल जां साडे सिखां नाल कीती, जां फरक्सीयर जिन्ने भी उस तो बाद राजे अफगानी भी होए ने, वो कोई धर्मी बंदे नहीं सन। औरंगजेब ने अपने प्यो भी मरवाया, अपने भरावां भी मरवाया, वो राज ली है, वो लड़ाई राज दी है, धर्म दी नहीं। और उसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी जफरनामे च भी करते हैं। छोटी एग्जाम्पल औरंगजेब की ही देना कि अपने बाप नूं जिहड़ा बीमार पिया, उहदी खबर आ रही है कि वह मर गया, तो वो एक अपना नुमाइंदा भेजदा, कहंदा ये पखंडी है, ये जरा जाके टैसट कर भी वाकई मर गया। वो कहंदा जी किवें कीती जाए, कहंदा गर्म सीखां लै जा तो उहदे पैर च बो दी, जे तो वो कर गया फिर मैं जिउंदा, नहीं तो मरिया। खैर तो मर चुका सी। और इसका जिक्र उस वक्त दी डायरीज च ने कि उहदा हाथी जिहड़ा सी, वो हाथी नूं जदों खबर दित्ती तो हाथी ने वो खड़े ने बेचारे ने अपने सिर सुआह पा के उत्थे प्राण त्यागते कि मेरा मालक मर गया। तो कहंदा देखो जिसने जम्मिया उन्हें उहदे नाल की विहार किया, तो वो दूसरे पासों जानवर है, उसने उसदे लई प्राण त्यागते। शहीद लफज जिहड़ा है इहदे कोई शक नहीं अरबी भाषा का वर्ड है। गवाही, प्रमाण, गवाह, साखी, ग्रीक वर्ड मार्टस, मार्टस तो मार्टिडम बनया। ये एटमोलॉजी हरेक वर्ड की होंदी है, हरेक डिक्शनरी च बहुत वधिया जिहड़ी डिक्शनरीज ने उन्हां च एटमोलॉजी दित्ती जाती है। पर जे हुण कुरान शरीफ भी पढ़ोगे तो कुरान शरीफ च रब्बुल अलमीन ने
ਰੱਬੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੁਲ ਅਲਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਲਕਤ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਸੀਰ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਐਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਆਪਸ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਇੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਮੌਤ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿੰਪਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਪਿਲਰਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾਮ ਨਿਸ਼ਨਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਪਿਲਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਔਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਰੋਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 2006 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ 30 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹੈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੀੜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਉਛਲੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ, ਉਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਨਰੀ ਈਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ 2006 'ਚ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਨ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ। ਕੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਤੱਸਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਹ ਟਰੂ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਤੱਸਬੀ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਧਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਂਟਰਨਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ PhD ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਬੈਲ ਹੋਣਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਬੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 1967 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ 4000 ਕਾਪੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 5 ਜਰਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਰਨਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨਲ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਉਹ ਐਸੇ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸਲੇ ਚੰਗਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਲਿਖਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ AC ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜੈਂਡਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਗਲਤ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੂ ਕਿਲਡ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਟਾਇਰ ਐਂਡ ਟੀਚਰ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਬੈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 8, 1665 ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਰਲ ਮੁਤਾਖਰਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਆਦਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ PhD ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ GS ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਤਮਤਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਡੇਟ 'ਤੇ ਤਮਤਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਦ 'ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੱਖਣ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 8 ਨਵੰਬਰ 1665 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1665 ਨੂੰ, ਤੇ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਖਣਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭੱਟਵਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨ 1970 'ਚ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 1670 'ਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸਾਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸਾਮ ਮੁਰੰਜੀਆਂ SK ਭੂਈਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੰਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਭੱਟਵਈਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਗਰੇ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਹਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ KK ਖੁੱਲਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ,
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ SGPC ਨੇ ਕਿਤਾਬ 2004 ਛਪਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘਰਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 'ਚੋਂ ਠਲਾਈ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਿਓ, ਮਾਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਗ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਘੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡੋ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਾਇ ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਥਰਸ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵਕਤ ਹਸਨਤਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।